सत श्री अकाल प्यारे विद्यार्थियों, मैं सिमरनजीत सिंह तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत करदा जी अपनी इस जमात विच जिस विच आपां साडी जिहड़ी 12वीं जमात वाली पुस्तक है पंजाबी ਸਾਹਿਤ दर्पण भाग दूजा। सो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ कविता खंड है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक कवि है जी, प्रसिद्ध कवि है जी सुरजीत पात्र। सो अपनी जिहड़ी पुस्तक दे विच सुरजीत पात्र जी दियां दो कवितावां दे रखियां, दोनों बारे चर्चा करांगे। सुरजीत पात्र जी आधुनिक पंजाबी ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ सब तो ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਜਾਣ वाला कवि है जी आधुनिक पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ वर्तमान समय ਦੇ ਵਿੱਚ। सो ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ जी, सब तो पहली गल है जिहड़ी पहली कविता है जिहड़ी जिहदा सिरलेख है पुरखियां दे रस्ते ते। पुरख हुंदे है जिहड़े बजुर्ग है कवि दे, ਜਿਹੜੇ कवि तो पहला हो चुके हैं, कवि दे जिवें कह लो तुसीं भी पिता दादे पड़दादे, ਉਹ ਜਿਹੜੇ पुरख है ਜਿਹੜੇ बजुर्ग जिन्हां नूं आपां कह दिंदे आ। बजुर्गां दे रस्ते ते कवि ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, बजुर्गां दे रस्ते ते। एक बार इस कविता नूं पढ़दे आ, थोड़ा पता लगे आपां नूं भी कवि की कहना चाहुंदा है। इहदे विच कुछ क गल्लां आपां नूं पता लगणगीਆਂ। एक बार मैं पूरी कविता दा वाचन करदा है। की कहंदा कवि सुरजीत पात्र, ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ 1-2 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਮੁਹਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਗ ਸੋਗ ਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਲ ਤੰਦ ਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਪਛਾਣ ਸਹਿਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਹਿਮਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰੇ ਡਰੇ ਭੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਜਾਗਾ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਖਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਾਮ ਉਤਰ ਆਵੇਗੀ ਅੰਧਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਫੇਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਦੀਪ ਰੱਖ ਕੇ ਤਲੀਆਂ ਤੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ। ਅਗਨ ਜੋ ਕਿ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਲਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗਾ ਆਪ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। सो कवि की कहना चाहता है इत्थे आपां एक बार देखते हैं, फिर आपां इहदे अर्थ करते हैं, दी व्याख्या ते चलते हैं कि कवि की कहंदा है। कहंदा आउंदियां सियालां नूं जां होर 1-2 सालां नूं, ਜਿਹੜਾ मतलब आउण वाले समय की गल कर रहा कवि। कहंदा आउंदियां सियालां नूं मतलब ਜਿਹੜੇ आउण वाले सियाल है, अगले ਜਿਹੜੇ सियाल की रुत आऊगी जां होर 1-2 सालां नूं जां होर 1-2 सालां बाद। भाव की है कवि भविख की गल कर रहा इत्थे। आ 2 पंक्तियां जिहड़ियां ये भविख दे नाल संबंधित है। कवि भविख की गल करदा है। कहंदा जी आउण वाला जिहड़ा भविख है उहदे विच बेमुहार घटनावां बेमुहार कुछ क शब्द जिहड़े हुंदे आ ना विद्यार्थियों, तुसीं ना इन्हां नूं याद कर लिया करो, ये बहुत काम आउणगे तुहाडे भविख दे विच भी। बेमुहार ये जिहड़ा हुंदा ना, मुहार शब्द है जिहड़ा, मुहार तो भाव हुंदा लगाम। जिवें घोड़े की लगाम हुंदी है, जिहड़ी घोड़े नूं जिवें रस्सी कह लो तुसीं पाया हुंदा जिहड़ा पटा लगाम, वो घुड़सवार दे हत्थ दे विच हुंदी है लगाम। सो ये हो गया बेमुहार। मुहार दा विरोधी शब्द हो गया बेमुहार, मतलब बेलगाम, जिन्हां दे उपर अपनी लगाम ना होवे, जिहड़ी चीज़ ते अपना कंट्रोल ना होवे उसनूं आपां कह दिंदे आ बेमुहार जां बेलगाम। कहंदा बेमुहार घटनावां मेरे जिंदगी दे विच इस तरह दीयां घटनावां होणगीਆਂ जिन्हां ते मेरे कोई लगाम नहीं होएगी, जिन्हां ते मतलब कि भी मेरा कोई कंट्रोल नहीं होवेगा। बेशुमार घटनावां, बेशुमार मतलब हुंदा गिणती दे विच बेअंत, बेअंत घटनावां मेरी जिंदगी दे विच होणगीਆਂ। रोग सोग हारा विच जाल तंद तारा विच, कहंदा मैनू रोग भी लग जाणगे। सोग भाव किसी चीज़ का दुख भी, हारा मतलब हार भी होगी किसी गल तो हार जांगा हारा विच, जाल तंद तारा विच, तंद तो भाव हुंदा उलझना। ये जिंदगी दे विच जिहड़ियां घटनावां ने ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਉਲਝਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਲ ਤੰਦ ਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਾਲ ਤੰਦ ਤਾਰਾਂ ਇਹ ਉਲਝਣਾ ਸਾਰੀਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਆ ਜਾਲ ਤੰਦ ਤਾਰਾਂ, ਇਹ ਉਲਝਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਲਝ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ बेपछाण सहमां विच, सहम हुंदा डर, वो डर जिन्हां नूं मैं पछाण नहीं सकांगा वो मेरी जिंदगी नूं घेर लैणगे।
ਬੇਪਛਾਣ ਸਹਿਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਹਿਮਾਂ ਵਿੱਚ। ਵਹਿਮ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਰਮ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਲ ਜਾਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਪਾਲ ਲੈਣੇ ਆ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ 1-2 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਮੁਹਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਬੇਲਗਾਮ ਮਤਲਬ ਬੇਲਗਾਮ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਰੋਗ ਸੋਗ ਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਰੋਗ ਦੁੱਖ ਹਾਰ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਾਲ ਤੰਦ ਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੇਪਛਾਣ ਸਹਿਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਡਰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਚਿੰਬੜ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਪਛਾਣ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗਾ। ਬੇਪਛਾਣ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਹਿਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਡਰੇ ਡਰੇ ਭੇਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਭੇਤ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਗੁੱਝੀ ਗੱਲ, ਭੇਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਗੁੱਝੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਰਹੱਸ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁੱਝੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਹੱਸ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਰੇ ਡਰੇ ਭੇਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਘਿਰ ਜਾਂਗਾ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੇਤ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੇਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਡਰੇ ਡਰੇ ਭੇਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁੱਝੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਛੁਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹੱਸ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਉਣਗੇ। ਘਿਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਭਾਖਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਸੋਚਾਂ ਦੀ, ਵਿਆਖਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਖਿਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਬੋਲਣਾ। ਭਾਖਿਆ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਬੋਲਣਾ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ, ਬੋਲਣਾ। ਭਾਖਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਸੋਚਾਂ ਦੀ, ਵਿਆਖਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਹੀ ਸੋਚ ਦੀ ਮੈਂ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੂੰਗਾ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਾਂਗਾ। ਸ਼ਾਮ ਉੱਤਰ ਆਵੇਗੀ, ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਬੁਢਾਪਾ। ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਬੁਢਾਪਾ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ, ਮੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਬੁਢਾਪੇ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਢਾਪਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਬੁਢੇਪੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁੱਝੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਰਹੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਹੱਸ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰਦਾ ਰਵਾਂਗਾ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਾਂਗਾ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਮ ਉੱਤਰ ਆਵੇਗੀ, ਅੰਧਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਫੇਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਉੱਤਰ ਆਵੇਗੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਅੰਧਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਬੁਢਾਪੇ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਦੀਪ ਰੱਖ ਕੇ ਤਲੀਆਂ ਤੇ, ਤਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀਵੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਕਵੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਦੀਪ ਰੱਖ ਕੇ ਤਲੀਆਂ ਤੇ, ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ, ਅਗਨ ਜੋ ਕਿ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਲਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਲਗਦੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਝੁਲਸਦੀ, ਝੁਲਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਨ ਜੋ ਕਿ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਲਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਝੁਲਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗਾ, ਆਪ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਮੇਰੀ ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਮੇਰੀ ਭਟਕਣਾ, ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਭਟਕਣ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਮੇਰੀ ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਦੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗਾ, ਆਪ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮਤਲਬ ਆਪ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਬਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗਾ, ਦੀਪ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਦੀਪ ਤੋਂ ਭਾਵ ਦੀਵਾ, ਇਹ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਦੀਪ ਰੱਖ ਕੇ ਤਲੀਆਂ ਤੇ, ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ,
मतलब ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਭਟਕਣਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਜੀ ਕਵਿਤਾ ਕਵੀ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੀ बड़ी शानदार कविता है। तो ये है ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ याद रखनी है ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਬਦਿਕ अर्थ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ याद रखने है। मैं एक बार फिर पढ़ देना है सारी ਨੂੰ, फिर ਤੁਹਾਨੂੰ याद आ जाएंगे अर्थ भी दुबारे। की कहता कवि, ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ 1-2 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਮੁਹਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਗ ਸੋਗ ਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਲ ਤੰਦ ਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਪਛਾਣ ਸਹਿਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਹਿਮਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰੇ ਡਰੇ ਭੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਜਾਂਗਾ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਖਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ਾਮ ਉੱਤਰ ਆਵੇਗੀ ਅੰਧਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਦੀਪ ਰੱਖ ਕੇ ਤਲੀਆਂ ਤੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਅਗਰ ਜੋ ਕਿ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਲਗਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗਾ ਆਪ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, प्रसिद्ध कवि सुरजीत पात्र जी की जी पहली कविता दे रखी है पुरखियां दे रस्ते ते, वो समाप्त हो चुकी है जी। अगली कविता लैके जल्दी तुहाडे रूबरू हुन्ना जी। सत श्री अकाल।